بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامس ورلڈ میں آپ سب کا ایک بار پھر خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا قصہ سنائیں گے۔ اصحاب کہف کا تعارف۔ عربی زبان میں کہف غار کو کہتے ہیں۔ گویا اصحاب کہف سے مراد غار والے لوگ ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تا 26 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ یہ نوجوان صرف اللہ کی عبادت کرتے اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ جب ایک ظالم مشرک بادشاہ نے انہیں بت پرستی پر مجبور کیا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک کشادہ غار میں اللہ کی پناہ اختیار کی۔ اللہ نے انہیں تقریباً 300 سال سلائے رکھا۔ اس طرح اللہ نے نہایت غیر معمولی انداز میں ان نوجوانوں کی مدد فرمائی اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اصحاب کہف کا زمانہ۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن زیادہ پیش کی جانے والی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جبکہ اس علاقہ میں ایک رومی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجن کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 98 تا 117 عیسوی ہے، یا پھر بادشاہ اوقیانوس کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 239 تا 251 عیسوی ہے۔ رومی بادشاہ قسطنطین نے 300 عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور پوری رومی ریاست عیسائی ہو گئی۔ جبکہ اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت ظالم مشرک بادشاہ کا دور بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ایک عیسائی بادشاہ تیودوسین کا دور تھا۔ 106 عیسوی میں ٹراجن نے اردن کو فتح کیا اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ بادشاہ کو بتایا کہ چند نوجوان ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ان کی قیمتی اشیاء اور کپڑے چھین لیے اور ان نوجوانوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ اگر وہ بادشاہ کے بتوں اور دیووں کی پوجا نہیں کریں گے تو بادشاہ انہیں قتل کر دیں گے۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو کچھ مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں۔ بادشاہ کو ایک اور علاقے کا دورہ کرنا تھا، چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکی دی کہ اگر ان نوجوانوں نے بادشاہ کی واپسی تک بتوں کی پوجا کرنا شروع نہیں کی تو بادشاہ انہیں قتل کر دیں گے۔ نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بتوں کی پوجا کی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اگر بت پرستی نہ کی تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ آخر کار نوجوانوں نے طے کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک تو ہرگز نہیں کر سکتے، ہاں اپنا دین اور جان بچانے کے لیے کیوں نہ ہم شہر سے باہر آبادی سے دور کسی غار میں پناہ لے لیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھر والوں سے کچھ مال لیا اور شہر سے دور پہاڑوں میں چلے گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے اس کتے کو بہت ہٹانا چاہا لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ وہ سب بالآخر شہر سے دور ایک ایسے غار میں پہنچے جو آبادی سے بہت دور اور عام گزرگاہ سے ہٹ کر ایک ویران جگہ پر واقع تھا۔ غار اندر سے بہت کشادہ تھا۔ نوجوانوں کو یہ غار بہت پسند آیا اور انہوں نے اس غار میں پناہ لے لی۔ روزانہ صبح وہ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بازار کو بھیجتے تاکہ ان کے لیے کھانا لا سکے اور شہر کے حالات کا بھی کچھ پتہ کرتے رہے۔ وہ بہت احتیاط سے یہ سب کام کرتے رہے اور انہوں نے کسی دکان اپنے ساتھیوں اور غار کا پتہ نہ چلنے دیا۔ ایک دن جب ان کا ساتھی کھانا لینے شہر میں پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ ظالم بادشاہ واپس آ گیا ہے اور ان نوجوانوں کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر واپس غار میں پہنچا اور سب ساتھیوں کو یہ خبر دی۔ جب سب نوجوانوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے ان نوجوانوں کو اطمینان کی نیند سلا دیا اور وہ ایک طویل مدت تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ سورج کی دھوپ براہ راست غار میں نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ شمالاً جنوباً تھا۔ نیز یہ بھی ایک احتمال ہے کہ غار کا محل وقوع اگرچہ ایسا ہو کہ وہاں پر دھوپ لگتی تھی، مگر ان بزرگوں کی کرامت کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا۔
अल्लाह उन्हें गार में सोते हुए करवटें दिलाता रहा ताकि उनके जिस्म पर जख्म ना पड़ जाए। ये गार आबादी और आम रास्ते से बहुत दूर था और ऐसी जगह था जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता था। लेकिन अगर कोई इत्तेफाकन उस गार के पास आ जाता और झांक कर उस गार में देखता तो उन पर एक हैबत तारी हो जाती और उसे ऐसा मालूम होता कि वो सब जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे होते थे। चुनांचे वो खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाता। जालिम बादशाह ट्राजन कुछ दिनों बाद उर्दन वापस आया और उन नौजवानों को अपने पास बुलवाया। उसे बताया गया कि वो नौजवान शहर छोड़कर पहाड़ों में जा चुके हैं। चुनांचे बादशाह ने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन वो नौजवान बादशाह को ना मिले। चुनांचे बादशाह ने उन नौजवानों के नामों और हालात को एक तांबे के कतबे पर लिखवा कर रख लिया। अल्लाह ने असहाबे कहफ को तकरीबन 300 शमसी साल तकरीबन 309 कमरी साल तक सुलाए रखा। जब असहाबे कहफ बेदार हुए तो वो अपनी नींद को मामूल की नींद समझ रहे थे। उनमें से एक ने पूछा कि हम कितना अरसा सो रहे थे, तो कुछ नौजवानों ने जवाब दिया कि हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा सोए होंगे, जबकि कुछ और नौजवानों ने जवाब दिया अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम कितने अरसा सोते रहे। जब बरसों की नींद के बाद असहाबे कहफ बेदार हुए तो उनको बहुत भूख लगी। चुनांचा उन्होंने एक साथी को पैसे देकर बस्ती की तरफ भेजा कि कहीं से वो पाकीज़ा खाना लेकर आए। साथ ही उन्हें तलकीन की बड़ी नरमी से बात करना और किसी को हमारी खबर ना होने देना, वरना जालिम बादशाह हमें पकड़ कर कत्ल कर देगा। उनका साथी जब गार से निकलकर शहर में पहुंचा तो हैरान रह गया। दिन ही दिन में सारा माहौल ही बदल चुका था। हर चीज़ अजनबी महसूस हो रही थी। वो सोच रहा था कि कल जब वो इस शहर में खाना लेने आया था तो क्या हाल था और आज क्या हाल हो गया है। बहरहाल उसने बाजार में एक दुकानदार को खाना देने को कहा। दुकानदार ने जैसे ही उसे खाना दिया तो उस शख्स ने बरसों पुराना चांदी का सिक्का दुकानदार को दिया। दुकानदार वो सिक्का देखकर हैरान रह गया। उसने ख्याल किया कि शायद उसे कोई पुराना खजाना हाथ लग गया। चुनाचा वहाँ हर तरफ उसके मुतालिक शोर शराबा मच गया। बिल आखिर लोगों ने उसे पकड़ लिया और बादशाह के पास ले गए। वो शदीद खौफज़दा था कि अब जालिम बादशाह उसे और उसके साथियों को कत्ल कर देगा, लेकिन ये तो कोई और ही नेक बादशाह था। बादशाह ने उससे पूरा किस्सा सुना कि किस तरह जालिम बादशाह ने उस नौजवान को बुतपरस्ती का हुक्म दिया और किस तरह ये नौजवान अपने दीन और जान की हिफाजत के लिए गार में पनाह गुज़ीर थे। बादशाह ने उनके साथियों के नाम पूछे जो बिल्कुल वही थे जो बादशाह ट्राजन ने पीतल के कस्बे पर कंधा कराए थे। बादशाह ये सब जानकर बहुत खुश हुआ। बादशाह और अवाम ने असहाबे कहफ की बहुत इज्जत और ताज़ीम की। बादशाह खुद उन नौजवानों से मुलाकात करने गार में गया। असहाबे कहफ ने भी अल्लाह की खुसूसी मदद पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। अल्लाह की हिकमत के मुताबिक असहाबे कहफ गार के कुशादा हिस्से में लेट गए। अल्लाह ने उन पर मौत तारी कर दी। बादशाह ने गार में ही उनकी कब्रें बनवाई और गार के दहाने को पत्थरों से बंद करा दिया। रोमियों ने उस गार के ऊपर एक इबादतगाह तामीर कर ली। जालिम बादशाह ट्राजन को मरे हुए ज़माना हो चुका था। पूरी रूमी रियासत बुतपरस्ती छोड़कर ईसाइयत कबूल कर चुकी थी और एक नेक बादशाह चुड़सिन सानी का दौरे हुकूमत था। उस दौर में लोग उस अंदेशे में मुब्तला हो गए थे कि क्या क़यामत होगी, क्या क़यामत के दिन अल्लाह सिर्फ रूहों को जमा फरमाएगा या रूहों के साथ जिस्मों को भी उठाया जाएगा। चुनांचे असहाबे कहफ के बेदार होने पर लोगों पर यह बात वाज़े हो गई कि जो अल्लाह असहाबे कहफ को तकरीबन 300 साल सुलाने के बाद रूह और जिस्म के साथ बेदार कर सकता है, वो अल्लाह क़यामत के दिन इंसानों को रूह और जिस्म के साथ बेदार कर सकता है। वो अल्लाह क़यामत के दिन इंसानों को रूह और जिस्म के साथ उठाने पर भी कादिर है। असहाबे कहफ का ये वाक़या क़यामत के कायम होने की बहुत बड़ी दलील है। असहाबे कहफ के इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे हालात कितने ही नामुवाफिक क्यों ना हो, अहले बातिल ताकतवर और अहले हक कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और उसी से मदद और पनाह तलब करनी चाहिए, क्योंकि हकीकतन तो मुस्तकिलन मददगार अल्लाह ही है। हमारे पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अल्लाह पर ईमान लाना है। हमें अपने ईमान की हिफाजत अपनी जान और माल से बढ़कर करनी चाहिए। अल्लाह ने इस किस्से के ज़रिए मादा परस्ती का रद्द किया है कि वो असबाब का मोहताज नहीं, वो खुद असबाब पैदा फरमाने वाला है। वो जिसे चाहे किसी को जिंदा रख सकता है। और जिस तरह उसने असहाबे कहफ को बरसों के बाद दोबारा हयात बख्शी, इसी तरह वो हम सबको रोज़े क़यामत
जिंदा फरमा कर हद से हिसाबो किताब करेगा। इसलिए हमें हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की तैयारी की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।